हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण किर्चॉफ्स करंट आणि व्होल्टेज लॉ नंतर विस्टर्न नेटवर्क शिकणार आहे. तर विस्टर्न नेटवर्कची गरज का पडली तर विस्टर्न नेटवर्क इज यूज फॉर द फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टन्स. सो चेंज ऑफ रेजिस्टन्स इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, liquid or other things. Okay, so that's why here we have to find the unknown resistance with the help of Western network. So this is the structure of Western network, or we have to see circuit diagram. Okay, so this is the circuit diagram of Western network. In this circuit, here is a battery, there is a plug key, and there are four resistors P, Q, R, and S. With the help of this circuit, we have to find the unknown resistance value. So how we find? We have to discuss here. Here we have, first of all, say that for this point we have to say A, here we have to say B, here we have to say C, and here we have to say D. In this, first we have to use Kirchhoff's voltage law. So for the loop, for which loop we have to use? So in that Kirchhoff's voltage law, we have to study about the clockwise and anti-clockwise direction, potential difference, current direction. So how we apply here, and after that we have to find out the unknown resistance. We have to study here. Okay. So in this, what we have to say, for loop. First of all, we are discussing about the current distributions. How we discuss the current distribution? As we consider the current I is passing through this battery, and which is at point A and split up into two directions towards P and S, and this is split up in two parts, I1 and I2. So total current is what we have to say, I1 plus I2. Say this as equation first. Okay. After that, when current is point B, then it goes towards galvanometer, it becomes Ig, and remaining current towards here, which is I1 minus Ig. Here this current comes to this point D as Ig, and from this branch current I2 is coming, and at this D junction both current going to add it together because both are in the same direction. So that's why here we have to say I2 plus Ig. So as we seen in the diagram, that I1 minus Ig and I2 plus Ig are the currents through Q and R respectively. Okay. Then after that we have to say for loop A, B, D, A, applying Kirchhoff's second law. Second law तुम्हाला माहित आहे, in clockwise direction. आता ही जर तुम्ही पाहिली ही डायरेक्शन येते क्लॉकवाइज टुवर्ड्स 12 जातो म्हटल्यावर ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन आणि या पद्धतीने. ओके. सो A to B जातो. A to B जात असताना करंटची डायरेक्शन ही आहे आणि आपल्या ट्रेसिंगची डायरेक्शन पण सेम आहे. मग त्या केस मध्ये आपला पोटेन्शियल डिफरन्स काय येणार आहे? निगेटिव्ह येणार आहे. तो येणार आहे I1P, पण त्याचं साइन येणार आहे ते मायनस येणार आहे. ओके. then आपल्याला आपण आलो B to D, त्यावेळेस पण येणार आहे पोटेन्शियल डिफरन्स त्या ब्रँचच्या अक्रॉस I1G, त्याचं डायरेक्शन सेम आहे ट्रेसिंगचा, म्हणजे मायनस आलं. त्यानंतर आपण D to A आलो,
करंटची डायरेक्शन ट्रेसिंगच्या अपोजिट आहे म्हटल्यानंतर प्लस साइन येईल आणि पोटेन्शियल डिफरन्स त्या ब्रँचच्या अक्रॉस आहे I2S इक्वल टू 0. या इक्वेशनला आपण इक्वेशन काय म्हटलं, सेकंड म्हटलं. ओके, देन आपण काय म्हटलं, फॉर लूप, सेकंड लूप घेतला आपण त्या ठिकाणी या पद्धतीने घेतला BCDB. Similarly for from above. सो अबोव लूप पासूनच आपण सेम किरचॉफला अप्लाय करणार आहे क्लॉकवाईज डायरेक्शनला, कारण आपण ट्रेसिंग याच पद्धतीने करतोय. ठीक आहे, म्हणजेच क्लॉकवाईज ट्रेसिंग करतोय. त्या केसमध्ये काय येणार आहे, मग B2C जातोय त्यावेळेस येणार आहे मायनस साइन, करंट आहे I1 मायनस IG आणि त्या ब्रँचचा जो रेजिस्टन्स आहे ते Q आहे. ओके, त्यानंतर C to D आलंय, करंटची डायरेक्शन अपोजिट आहे मला वाटतं, त्यावेळेस प्लस I2 प्लस IG इंटू R आणि राहिलेला D2B तो पण प्लस IG इंटू G इज इक्वल टू 0. याला इक्वेशन आपण काय आणणार आहे, थर्ड. सो आपण काय आणणार आहे ठिकाणी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड and third we find current through all branches. आता आपण काय फाइंड करणार आहे, फक्त करंट थ्रू ऑल ब्रांचेस. पण आपल्याला अननोन रेजिस्टन्स साठी इक्वेशन काढायचं, मग त्यासाठी या ठिकाणी स्पेशल केस आहे. ती स्पेशल केस आपण कशा पद्धतीने घेणार आहे ते आपल्याला ठिकाणी पाहायचं आहे. ठीक आहे, स्पेशल केस आपण कशा पद्धतीने घेणार आहे ते पाहणार आहे आपण. तर ज्यावेळेस आपल्याला अननोन रेजिस्टन्स फाइंड करायचं तर स्पेशल केस कन्सिडर करायची. काय स्पेशल केस, फॉर फाइंडिंग अननोन रेजिस्टन्स we are say IG is equal to 0 means current through the galvanometer is 0. त्या केस मध्ये आपण काय करणार आहे, हा जो ही जी ब्रांच आहे त्या थ्रू जाणारा करंट काय आहे, 0. मग अगेन rewriting equation second and थर्ड. इक्वेशन सेकंड आणि थर्ड रिराईट केल्यानंतर काय येणार आहे, मग अशा आपण इक्वेशन पाहिले होते त्या पद्धतीने मायनस I1B नंतर मायनस I1 या ठिकाणी या पद्धतीने IG तर काय होणार आहे, कॅन्सल होणार आहे आणि येणार आहे प्लस I1S इज इक्वल टू 0. याला इक्वेशन आपल्याला परत रिअरेंज करायचं आहे. त्यानंतर दुसरं येणार इक्वेशन आता या केसमध्ये मायनस I1 IG तर 0 झाला, I1Q आणि प्लस अपोजिट डायरेक्शनला I2R इज इक्वल टू 0. आता हे रिअरेंज केल्यानंतर काय येणार आहे, मायनस प्लस I1 हे तिकडे गेलं मायनस मायनस प्लस होणार आहे I1S आणि ही दुसरी इक्वेशन येणार आहे I1Q इज इक्वल टू I2R. याला इक्वेशन आपण म्हणणार आहे 4 आणि याला इक्वेशन म्हणणार आहे 5. आपण म्हणणार येत आहे डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 5. तर 4 बाय 5 ने जर डिवाइड केलं I1 कॅन्सल होईल, राईट साईडला I2 कॅन्सल होईल, म्हणजे काय राहील P बाय Q इज इक्वल टू S बाय R. आणि जर या ठिकाणी तिन्हीपैकी एकाची जर व्हॅल्यू म्हणजे चारीपैकी जर 3 ची व्हॅल्यू दिली असेल तर आपण 4 रेजिस्टन्स फाइंड करू शकतो, म्हणजे अननोन रेजिस्टन्स काय करू शकतो, फाइंड करू शकतो. अँड दिस कंडिशन इज कॉल्ड बॅलन्सिंग
कंडिशन ऑफ नेटवर्क. ह्या कंडिशनला काय म्हणायचं, व्हिस्टन नेटवर्कची बॅलन्सिंग कंडिशन म्हणायचं. ओके, तर या पद्धतीने आपण त्याला वापरू शकतो. तर 3 रेजिस्टन्स माहित असतील तर चौथा फाइंड करू शकतो. ओके, तर नेक्स्ट पॉइंट आहे ऍप्लिकेशन ऑफ व्हिस्टन नेटवर्क. आता आपल्याला पाहिजे ऍप्लिकेशन ऑफ व्हिस्टन नेटवर्क. आता ऍप्लिकेशन ऑफ व्हिस्टन नेटवर्क कसे पाहणार आहे आपण, एकदम सिंपल पद्धतीने प्रॅक्टिकल पर्पज मध्ये पाहणार आहे. जसं आपण डायग्राम पाहिले तशा पद्धतीचे डायग्राम नसणार आहे. तर प्रॅक्टिकली जे ऍक्च्युअल इन्स्ट्रुमेंट आहे ते वेगळं असतं. सो फर्स्ट वी हॅव टू डिस्कस ऍप्लिकेशन्स. So first application is meter bridge. So here we have to use meter bridge to find out the unknown resistance of wire. In this method, we have to use null point method. How is null point method? So see here, first of all, we have to take a one bridge. एक ब्रिज असणार या पद्धतीने, इथे एक मीटर स्केल असते, त्याला स्ट्रिप्ट असतात, या स्ट्रिप्ट असतात अशा मेटल स्ट्रिप्स असतात. सपोज याला आपण C1 म्हटलं, या स्ट्रिपला C2 आणि याला C3 म्हटलं. या ठिकाणी कनेक्शन्स असतात. इकडे आपण बॅटरी जोडणार आहे, नंतर प्लग की असणार आहे, शेवटी एका ठिकाणी रिओस्टॅटचं एक ग्राउंडिंग आणि एक व्हेरिएबल टर्मिनल जोडला असणार. या सर्वांच्या मध्ये या ठिकाणी एक मीटर स्केल जोडलेली असणार या पद्धतीने. ओके, सपोज या पॉइंटला आपण ए म्हटलं, याला बी म्हटलं. आता हा लेफ्ट गॅप आहे, लेफ्ट गॅप आहे. ह्या लेफ्ट गॅप मध्ये जर आपण काय केलं, अननोन रेजिस्टन्स जोडला, आणि या राईट गॅप मध्ये आपण नॉन रेजिस्टन्स जोडला, म्हणजेच रेजिस्टन्स बॉक्स जोडला या पद्धतीने, आणि अननोन रेजिस्टन्सला एक्स मध्ये. ठीक आहे, आणि इथे आपण जॉकी असतं, या ठिकाणी पेनासारखं एक इन्स्ट्रुमेंट असतं, जेणेकरून आपला सप्लाय कंटिन्युएशन आपण करू शकतो किंवा आपण त्याला स्टॉप पण करू शकतो. याच वेळेस या ठिकाणी ए पॉईंट गरम पास होतोय, इथून 1 to 100 मार्किंग आहे ह्या स्केलवर. ओके, ही प्लग की आहे, ही बॅटरी आहे, नॉन रेजिस्टन्स आहे. इथे आपण बी पॉईंट म्हटले, आणि इथे आपल्याला डी पॉईंट शोधायचा आहे, जो की नल पॉईंट असणार. आता मग काय होतं, याच्या अक्रॉस जी येणारी लेंथ आहे त्याला LX म्हणणार आहे, आणि याच्या अक्रॉस येणाऱ्या लेंथला आपण LR म्हणणार आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी नल पॉईंट भेटेल तिकडच्या लेफ्ट हँड साईडची जी लेंथ येणार आहे ती X च्या अक्रॉस येणार आहे, आणि R च्या साईडची जी येणार आहे ती LR जी असणार आहे ती R च्या अक्रॉसची येणार आहे. ते कशा पद्धतीने घ्यायचे ते तुम्हाला माहिती आहे. रेजिस्टन्स पर युनिट लेंथ ही क्वांटिटी असते. रेजिस्टन्स पर युनिट लेंथ सगळीकडे सेम असणार आहे, विच इज नोटेड बाय सिग्मा. म्हणजे सिग्मा इज इक्वल टू असणार आहे x अपॉन LX, किंवा सिग्मा इज इक्वल टू असणार आहे R अपॉन LR. ओके, म्हणजे सिग्मा च्या दोन्ही क्वांटिटी सेम आहे, त्यावरून आपण काय घेणार, x अपॉन LX इज इक्वल टू काय येणार आहे R अपॉन LR या पद्धतीने. आपल्याला x फाइंड करायचा, म्हणजे x इज इक्वल टू काय येणार आहे R या ठिकाणी राहील, या ठिकाणी LX अपॉन LR. आता हे LX अपॉन LR आले. आता काही ठिकाणी अजून एक चेंज करू शकतो आपण. तुम्ही जर पाहिलं तर मीटर स्केल जे असणार आहे ते आपली 100 सेंटीमीटरचे असणार आहे. मग आपण LX आणि किंवा LR कसं लिहू शकतो, तर LR इज इक्वल टू काय लिहू शकतो, 100 मायनस LX. म्हणजेच इक्वेशन काय, x इज इक्वल टू R इंटू 100 मायनस LX. ओके, या पद्धतीने. आता मग हे इक्वेशन हा जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कसा करायचा, आपण इथे जॉकी जोडलाय, त्याच्यामध्ये इथे गॅल्व्हनोमीटर असणार आहे. जॉकीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला बी पॉईंट आणि निगेटिव्ह टर्मिनलला जॉकी जोडलेला असणार आहे, गॅल्व्हनोमीटरच्या. मग त्या केसमध्ये काय होणार, ज्यावेळेस आपण जॉकी इथे टच करणार आहे फुल स्केल डिफ्लेक्शन असणार आहे, इकडे टच केल्यानंतर फुल स्केल डिफ्लेक्शन असणार आहे. ज्यावेळेस आपण जॉकी टच करत करत येऊ आणि आपल्याला एका सर्टन पॉईंटला आपण त्याला डी पॉईंट म्हणणार आहे, आपल्याला काय भेटणार आहे, नल पॉईंट डिफ्लेक्शन भेटणार आहे. कुठलं भेटणार आहे, नल पॉईंट डिफ्लेक्शन. मग त्या पॉईंट पासून लेफ्ट साइडची जी लेंथ असणार आहे ती LX असणार आहे, राईट साइडची जी असणार आहे ती LR असणार आहे. आणि आपल्याला अजून ॲक्युरेट रीडिंग आणण्यासाठी आपण ह्यांच्या ज्या प्लेसेस आहे X आणि R च्या त्या इंटरचेंज करू शकतो आणि 2 टप्प्यात रीडिंग घेऊ शकतो, आणि ॲक्युरेट X रीडिंग आपण मीन रीडिंग काय करू शकतो, फाइंड करू शकतो. सो दॅट इज द फर्स्ट ॲप्लिकेशन ऑफ व्हॉट वी हॅव टू से व्हिस्टन्स
network and that is called as Western meter bridge. तर त्यानंतर आपण आता सेकंड ऍप्लिकेशन पाहणार आहे. सेकंड ऍप्लिकेशन जे आहे ते या पद्धतीने असणार आहे. सेकंड ऍप्लिकेशन पाहू आपण. सेकंड ऍप्लिकेशन जे आहे त्या ऍप्लिकेशनला म्हटलं जातं केल्विन्स मेथड. तर हे वेगळ्या प्रकारचं ऍप्लिकेशन आहे. केल्विन्स मेथडने आपण काय करू शकतो की गॅल्व्हॅनोमीटरचा इंटरनल रेजिस्टन्स फाइंड करू शकतो. आता गॅल्व्हॅनोमीटर मध्ये कॉईल असते आणि त्या कॉईलचा इंटरनल रेजिस्टन्स कॉईलचा जो रेजिस्टन्स तो आपल्याला फाइंड करायचा असतो. तो फाइंड कशा प्रकारे करायचा. या ठिकाणी आपल्याला डबल गॅल्व्हॅनोमीटर जोडायची गरज नाही, म्हणजे बी आणि डी मध्ये जोडायचा आणि इकडे पण जोडायचा असं करायची गरज नाही. आपण इथे एक सिंपल मेथड यूज करणार आहे. कोणती ती पहा. त्याच मेथडला आपण म्हणतोय केल्विन्स मेथड. तर याला आपण C1 म्हटलं. Then we have to say it as a C2. Then third strip, metal strip, we have to say it as a C3. This point is A. This point is B. Sorry, this point is C. This point is B. In between this, we have to use the galvanometer. आता आपण ह्या मेथड मध्ये unknown resistance of galvanometer फाइंड करते. Unknown resistance of गॅल्व्हॅनोमीटर फाइंड करतो. ओके, हा C पॉइंट आहे. मग याच्या अक्रॉस आपण बॅटरी जोडली आहे A पॉइंटच्या. नंतर बॅटरीचा निगेटिव्ह टर्मिनल गेले प्लग केला. त्यानंतर रिओस्टॅट. सो आणि C पॉइंटचं टर्मिनल आहे रिओस्टॅटकडे, व्हेरिएबल टर्मिनल, आणि ग्राउंडिंगचं टर्मिनल जोडलेलं आहे आपण, आणि ग्राउंडिंग आपण त्याला वॅकंट ठेवलेले. ओके, आणि आपण या राईट गॅप मध्ये जोडलेला आहे नॉन रेजिस्टन्स R. सुटेबल रेजिस्टन्स आपल्याला इथे प्रोव्हाइड करायचा असतो. आता इथे आपल्याला जे ऍडजस्ट करायचं सुटेबल रेजिस्टन्स, आपलं जे LG आहे ते 2/3 मध्ये आलं पाहिजे. किती रिडिंग आलं पाहिजे? 2/3 मीन्स मग 66 और त्याच्या अराउंड आलं पाहिजे. ठीक आहे. आता या केस मध्ये मग कशा प्रकारे आपल्याला या ठिकाणी सॉल्व्ह करायचं आहे. इथे आपली मीटर स्केल असणार आहे या पद्धतीने. हा जॉकी जोडला आहे B पॉइंटला आणि आपल्याला D पॉइंट फाइंड करायचा. तर या ठिकाणी D पॉइंट कशा प्रकारे फाइंड करायचा, कारण इथे आपण डबल गॅल्व्हॅनोमीटर जोडलेला आहे. कारण ऍक्च्युली आपण गॅल्व्हॅनोमीटर इथे जोडत असतो, पण इथे जोडलेला नाही वेस्टर्न नेटवर्क मध्ये. आपण त्याला फक्त राईट गॅप मध्ये ठेवले. मग कशा प्रकारे फाइंड करायचं. तर यावेळेस आपण यूज करणार आहे इक्विपोटेन्शियल मेथड. कुठली मेथड यूज करणार आहे? इक्विपोटेन्शियल मेथड यूज करणार आहे. ज्यावेळेस प्रॅक्टिकली तुम्ही परफॉर्म करता त्यावेळेस आपण ऍक्च्युअल पद्धतीने लक्षात येईल. आता इक्विपोटेन्शियल मेथड म्हणजे काय? आधी आपण नल पॉईंट शोधतो, म्हणजे गॅल्व्हॅनोमीटर मध्ये 0 रीडिंग येत होतं. किती येत होतं? 0. त्याला आपण म्हणतो नल पॉईंट मेथड. आणि इक्विपोटेन्शियल मेथड म्हणजे काय? एक सर्टन व्हॅल्यू येणार आहे, तीच व्हॅल्यू आपल्याला परत फाइंड करायची आहे एका सर्टन पॉईंटला, आणि त्या पॉईंटला आपण D पॉईंट म्हणतोय. तोच पॉईंट आपला असणार आहे इक्विपोटेन्शियल पॉईंट. कुठला पॉईंट असणार आहे? इक्विपोटेन्शियल पॉइंट. मग तो किती असू शकतो? सपोज 30 डिव्हिजन असेल गॅल्व्हॅनोमीटरच्या और 20 असतील. सपोज आता मी सगळं सर्किट कनेक्ट केले आणि गॅल्व्हॅनोमीटर मध्ये 20 डिव्हिजन दाखवते. किती दाखवते? 20. मग मी हा जॉकी टच केला A पॉइंटला तरी डिफ्लेक्शन 0 झाला, आणि B पॉइंटला टच केला तरी 0 दाखवणार आहे. आता मग काय करायचंय? मी जॉकी टच करत करत एका सर्टन पॉइंटला आलो आणि तिथे परत मला किती डिव्हिजन दिसले? 20 डिव्हिजन दिसले या गॅल्व्हॅनोमीटर मध्ये. मग माझा तो D पॉइंट जो झालाय तो इक्विपोटेन्शियल, कारण त्याने विदाउट टचिंगला पण 20 डिव्हिजन दाखवलं, आणि ज्यावेळेस एका सर्टन पॉइंटला टच केला आपण जॉकी तिथे पण रिफ्लेक्शन किती दाखवलं? 20 डिव्हिजन्स. मग हा काय झाला? इक्विपोटेन्शियल. मग याच्या अक्रॉस आलेली रेंज कुठली आली? LG, आणि राहिलेली काय आली? LR. मग परत तीच मेथड आपल्याला वापरायची आहे. म्हणजे रेजिस्टन्स पर युनिट लेंथ सिग्मा इज इक्वल टू काय येणार आहे या ठिकाणी? G/LG, आणि दुसरा सिग्मा सेमच असणार आहे. सिग्मा इज इक्वल टू R/LR. मग इक्वेशन जर कम्पेअर केले तर G/LG इज इक्वल टू काय? R/LR. आणि जर सिम्प्लिफाय केलं तर G इज इक्वल टू काय? R इन ब्रॅकेट LG/LR. आणि R कशा पद्धतीने लिहू शकतो तुम्हाला माहितीच आहे. परत 100 मायनस LG आपण घेऊ शकतो R इंटू LG/100 मायनस LG. ओके,
अजून फाईन आपल्याला कॅल्क्युलेशनसाठी आपण इंटरचेंज करू शकतो आणि इंटरचेंज करून अजून फाईन रिडिंग घेऊ शकतो. या पद्धतीने तुम्ही सिंपल वेने अननोन रेजिस्टन्स काय करू शकता, फाईंड करू शकता. म्हणजे ऍक्च्युअल सर्किट डायग्राम तुम्हाला दाखवली रेजिस्टर नेटवर्कची, त्याच्यामध्ये आणि प्रॅक्टिकल पर्पज मध्ये फरक आहे. सो बी केअरफुल and ask the question about this. Okay, thank you.